नमस्कार मु सुप्रिया। राज्य रे अतिथि अदिनिया रथयात्रा संपर्क रे अनेक चर्चा आलोचना हेउची कारण वर्ष वर्ष धरी इस्कॉन जहाँ एक अंतर्जातीय अनुष्ठान से देश विदेश रे विभिन्न स्थान रे स्नान यात्रा एवं रथ यात्रा प्रभुंकर जो निर्दिष्ट तिथि रही ता व्यतिरक अन्य दिन मानकरे करूची जोथि पई ए विवाद वर्ष को वर्ष घनेइछि बारंबार ए प्रसंग रे चर्चा होईछि किंतु तार कोनोसी निष्कर्ष आसी नथिला। आजिर जहाँ प्रसंग रही इस्कॉन पक्षरु सीधा सड़क कुहा जाइछि जे आमे ए प्रसंग रे कोनोसी आलोचना करबाकू चाहुनाउ कारण गजपति महाराज ए भितरे इस्कॉन को अनुरोध करथिले जे एभली अदिनिया रथयात्रा बा स्नान यात्रा करा न जाऊ। ए संपर्क रे पुरीर साधारण लोकंकर कोन मत रहुछि एभली प्रसंग को नेकरी कोन भावना रहुछि श्रद्धालुंक भितरे ए संपर्क रे हम अधिक आलोचना करिबा। जने सक्रिय सामाजिक कर्मी पुरीर बासिंदा हेक्टर मिश्रଙ୍କ सह हेक्टर बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। ये केवल पुरीर प्रसंग नुहे मु जेहेतु सेठी स्थानीय स्तर रु प्रतिक्रियाटी आरंभ हबो सेति पई मु आपनकर प्रतिक्रिया चाहूची एभली प्रसंग को आपण केमती देखुचंती एवं इस्कॉन एथर जहा कहिछि या परे आउ कोन। जय जगन्नाथ आपण को श्रीक्षेत्र माटीरू समस्त को नमन करुची। देखो जे जगन्नाथ केवल जे आमर बोली सेटा भाबिबा संपूर्ण भूल बा पुरीवासींकर सेटा कथा न एटी 4.5 कोटी ओडियानटू आरंभ करी ये विश्व नियंत्रकर समस्तकर एटी होछि प्रत्यंकर देवता तो देखो जो कथा आपण कहिले ता निश्चित सत कथा। या भितरे सम्माननीय गजपति महाराज प्राय 9 थर एही इस्कॉन संस्था को चिठी लेखिकी विफल होइछंती এবং আজি ताहार चरम अपमान जो कथा आपण जो कथा आमे चारियाडे बुलुची बा इस्कॉन जो लेखिदेला जे आमे आउ टेबुल ऊपर बसी कथार्थ होबाकू चाहू नाहू। आज्ञा आठु बड़ अपमान ओडिया को एक शक्त चापडा मारला भलिया घटना घटिला केवल जे गजपति एक कथा से कहि नांती समग्र समग्र जगन्नाथ प्रेमी को एक कथा कहिसंती। देखंतु इस्कॉन गोटे जो जो संस्था अच्छी ताको प्रमोट की करथिला आंगुठी आंगुठी देखाइतिला एवं से माने वर्तमान बाहु गिळिलेनी। आज्ञा एवं देखंतु सेमानकर जदी आमे तांकर जदी जदी रेकॉर्ड आमे देखिया जिबा विशेष करी तांकर जो भली अनुष्ठान रहिछि अमेरिका तो आरंभ करी सिंगापुर ताइवान तो आरंभ करी श्रीलंका चारियाडे ए सब जिंस रहुछि एही संस्था पर सबले वाद विवाद रहिछि माने एक इंटेलिजेंस ग्रुप बोली मध्य कुआ जाउछि। अमेरिकार स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में माने एभली भाबरे रहिछि जे जा फଳରେ माने भारतर केवल भारतर नुह एटा गोटे चारियाडू समानकर गुप्त तथ्यटू आरंभ करके समान सब विभिन्न कार्य नहीं थांदी धर्म नारे आमे आमे ओडिया सब बेले आमे आमे सब बेले निजको सनातनी भाबुछु कोन जी दियोटी श्लोक पढ़ी दला बा सी जदी हरे राम हरे कृष्ण कहदेला सी होचे बोधे प्रकृत जगन्नाथंकर एक विराट माने माने तार प्रचार प्रसार सी माने केवल कले ए सनातन धर्मर प्रचार आज होनी हजार हजार वर्ष धरिकी रही जहाँकि प्रचार समस्त करी आसुचंती सेतबेले वेद पुराण तो आरंभ करी आपण आज टीवी खबर कागज चैनल माध्यम जगन्नाथ प्रचार घटुची किंतु आपण जो आर मूल तत्व कहगला जे जो दिन ठारू एभली कार्यानुष्ठान आरंभ हेलानी सेई दिन ठारू कोर्ट रा आश्रय नबार थिला एवं तत् सहित कौनसी जगार मध्य लेखा जाए नहीं जगन्नाथंकर रथयात्रा आपण एही समय ही करिवे जहार कि सुजोग से माने नउचंती जदि हमर दस्तावेज जदि ठिकणा थांता हमर जदि कागज पत्र ठीक थांता तेबे आज ये परिस्थिति हेई न थांता। तेणु आपण एही जेहेतु जेहेतु जो माने गवेषक माने तो कहंती प्रभु निजे कहिसंती मोर यात्रा को समय रे हबो बोली करी देखंतु आमर ये सनातन धर्मर विभिन्न रथ यात्रा गत जो 500,000 वर्ष होला हेई आसुची गोटे पर्टिकुलर गोटे गोटे एक स्थिर दिन रे होउची कि हो नाही किंतु आपण जे कोनोसी दिन देखंतु विशेष करी बड़ दिन बा जो यीशु कृष्ण जन्म दिन सबु बेले डिसेंबर मासर 25 रे व्यवहार मतलब तांकर पालन करा जायताय एवं तांकर तो तिथि नक्षत्र किछि न थाए इंग्रजी कैलेंडर हुए। आपण देखंतु एई जो माने ईद पालन करूछन जेतेबेले सेतबेले चांदरे आसिकी जेतेबेले देखा दिबो तारा सेतेबेले ताकू ईद व्यवहार करिवे। और गोटे प्रश्न रहइबो इस्कॉन को जदि इस्कॉन जदि जो माने जदि भी सुनुथिबे जे गोटे अदिनिया ईद पालन करिकी भारत वर्ष जदि देखि देबे
बा जदि अदिनिया बड़ बड़ दिन जदि किए जदि पालन करदेवे तार जो भारत जो विशृंखला सृष्टि हम ताकू मापकाठी कौन मापकाठी मापी हम ना। तेणु जेहेतु ये सनातन धर्मी माने अति सरल साधारण से यार सुजोग नहीं यार सुजोग नहीं इस्कन भली एक बेआईन संस्था ये कार्य करुँच तत् सहित एमानकर जो अनुष्ठान एमाने व्यवसाय मध्य करती पड़ोशी राज्य रे बर्तमान आपण जानतु जो जगन्नाथ मंदिर जो करागला ताहाकू संपूर्ण भाव से समय सरकार को स्पॉन्सर्ड करथिला प्राय कोटी कोटी टंका देकी से मंदिर होची इस्कन मंदिर एवं से जगह आपण देखो इडली पिठा पिज्जा ये सब सिंगड़ा ये सब व्यवहार होते प्रसाद लिखा जाऊँगी महाप्रसाद बोली लिखा जाऊँगी। तेणु यह विरोध करने आमको लड़वा हेल्ले आम हाथ में से पर्याप्त परिमाण कागज पत्र दयार अच्छी दस्तावेज आम गोटे अंतर्जातीय अनुष्ठान जिते कौन प्रकार तार कार्यक्रम करुची ताकू को आईन बल अटका जाई परिबो तांकू निवेदन करा जाई परिबो तांकू अनुरोध करा जाई परिबो तांकू हमर मूल पीठर जो शास्त्र रहिची संस्कृति रहिची परंपरा रहिची से विषय कुआ जाई परिबो नहीं देखंतु एथि कोन करा जाई परिबो एथि ओडिशा सरकार कोन केबे भी जाई कि भारत सरकार को अनुरोध कले कि शह हजार हजार परिमाण रे जो समाने जो तांकर भिसा रद्द करा जाऊ भारत सरकार आज ओडिशा सरकार आज भारत सरकार को अनुरोध करंतु या को ब्लैकलिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन करिया पई गजपति महाराज पुरा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समस्त को ए क्षेत्र रे हस्तक्षेप करिया पई कहिथिले सुनंतु गोटे सरकारी कागज गजपति आमे सम्माननीय गजपति को असम्मान कथा कहूनु किंतु ताको चिठीर कोनोसीर मूल्य रहिला नै आपण निजे देखिले जदि सरकार ऑफिस रु जदि राज्य सरकारंकर गृह विभाग रु जदि गोटे अपील लेटर जाए भारत सरकार पाखु तार बहुत मूल्य रही एवं जदि यह जदि गोटे ब्लैकलिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन आख्या दिया ता फल रे तांकू रोक लगा जाय पारिबो ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकलिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन करिया पई जो कथा आपण कहउचंती ताहा संभव की आमे तो इस्कन आमे तांकर राधा कृष्णंकर पूजा को तांकर कृष्णंकर पूजा को तो आमे के अवमानना करिनु तांकर सेई कथा चली भुवनेश्वर अच्छी विभिन्न जगह अच्छी तांकर कार्यक्रम चली तो ये सब तो सेमाने तो माने जेमिति रास्ता दे आसीबा कथा सेमति रास्ता दे आसीचंदी ना गोटे गोटे जो अच्छी इंग्रजी कथा व्हाइट कलर क्रिमिनल सेही होली वर्तमान शिखाइछि तां के बिलेई को हाथ कामड़ा शिखैला कि इस्कन को जदि आज एई भली कार्य करिवा को प्रोत्साहन देइताए केवल केते जण व्हाइट कलर क्रिमिनल एमान को देइछन साहस एई भली करा जो हमर भी मु तो कहबी जो माने हमर मूर्तिकार जो माने तांको मूर्ति जोगुचन तांको बंद करंतु जो माने चित्रकार जाइके तांकर रथ कर चित्र करछन ताको बंद करा जाऊ ओडी जदि जगन्नाथ को भल पाउछ तबे इस्कन टू दूरे जाओ नले महापापरे पापरे भागी हेबे सेमाने आमे तांको भक्ति भाव को मापिबा केमति जे सेमाने ठीक भक्ति करनांती आम भक्ति बड़ तांकर भावना अलग आम भावना अलग एमती केमती मपा जाई परिबो ये तो गोटे आवेगर कथा ना भक्त सालबेग मध्य दिने भक्ति देखाई वर्तमान देखंतु चारियाडे भक्त सालबेग कथा कहले समस्त जानुथिबे किंतु देखंतु एमाने मु आपन जो कहले माने छद्मवेशी किए दियोटी तीनोटी जदि श्लोक पढ़ी देला आमे एते खुशी हो जाउची जे तांका कथा कहंतुनी एवं ए जगह हिंदू धर्म हेउची एकमात्र धर्म जे कि जन्म रु ही मिली थाए आपण जे कोन धर्म को आपण आज चाहिले मते यहूदी हे परिबे जोरास्ट्रियन हे परिबे जहाँ भी आपण अन्य धर्म को कन्वर्ट हे परिबे किंतु हिंदू धर्म होची एकमात्र धर्म जे कि जन्म जदि न जन्म होइछ एई धर्म एई कूले रे बा एई धर्म रे तमे हिंदू हे परिबो नाही। ओके हेक्टर बाबू आमे तो आज दिन रे चर्चा करूनी ये तो बहु वर्ष हेलानी एई कथा चलीची एवं आमे देखुचु समय सहित राज्य बाहरे मध्य माने एमिति की आम राज्य रे बीजेपी रो शासन अछि एवं बीजेपी शासित आउ गोटे राज्य रे मध्य अतिथि और अधीन रे रथ यात्रा हैला विभिन्न समय आपण भी जानिचंती देश विदेश सबुठी ए कथा होची सबुठी केवल इस्कन अछंती सेठी ना किछि आम लोकंकर भी सेथरे भूमिका रहूची मु पर आपण को सेही कथा कहली जो माने छद्मवेशी मु केवल सेवायत निजोगर किए कोन हेल्प करूची से दृष्टि कहूनी विभिन्न ओडिया सोसाइटी अच्छी भारत सोसाइटी अच्छी जो विभिन्न विदेश मानकरे सेठी सेमानकर भूमिका किछि रहूची ना नाही सेथिरे
ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଓଡିଶା ଆସୋସିଏସନ ସବୁ ଯାହା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ସେମାନେ କୌଣସି କେହି ବି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହୁଏତ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଓଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯିଏ ବି ଅଛି କେହି ବି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି ଏଇଭଳି ବେଆଇନ ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଯାକେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ତିକ୍ତତା ହବ। ଏବଂ ଆଇନ ଅଛି ଆମ ଦେଶରେ ଯେ କାହାର ରିଲିଜିୟସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଟକେଇବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସଲମାନ ରଶ୍ଦି ଗୋଟେ ବହି ସାଟାନିକ ଭର୍ସେସ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ପଢିଛି। ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି କିଛି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ମହମ୍ମଦକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫତୁଆ ଜାରି କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯିବ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲା। ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲି ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲା, ସେ ଦେଶରେ ଆସାଇଲମ ଦେଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଆସାଇଲମ ଦେଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରା ଭୁଷିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଧର୍ମରେ ଏଇ ସହନଶୀଳତା ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ସହନଶୀଳତାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କେତେ ଜଣ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଯଦି ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ ଆଖ୍ୟା ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଗଜପତିଙ୍କ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ସଂସ୍ଥା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇସ୍କନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଉଠା ବସା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଫଟୋ ଦେଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ଏକାଠି ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଖିଛୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତ ଏସବୁ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଫା ଶୁଣେଇଦବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା କହିଲି, ସେମାନେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହୁ କାମୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭାରତର, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲା ବଡ ବଡିଆ ମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇକି ଯୋଉଭଳି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଭିତରେ, ମାନେ ମଞ୍ଜିକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଢିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ କରି ତାଠୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ରହିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଯଦି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁନି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭିସା ଦବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯୋଉ କଥାଟି ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା, ୟା ପରେ ଆଉ ଆଲୋଚନାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଯେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପଟା ଲାଗିଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ବସିବୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୌଡମଣି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ସେ କେତେ ଥର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବସିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବନି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସିଧା ଭାବରେ ଏ କଥା କହିଦେଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୁଡେ ଶବ୍ଦର ପେଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ରିଲେଟେଡ ଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲାଣି ଫର ପେଟେଣ୍ଟ। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ତ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ନା। ଆମେ ଆମର କୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିରେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପେଟେଣ୍ଟ ନ କରିବୁ, ବିଦେଶରୁ କିଏ ଆସିକିରି ଯଦି ପେଟେଣ୍ଟ କରିବ, ତାହା ଆମ ଦୁର୍ବଳତା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ପରିବେଶ ଦଉଛୁ। ମୁଁ ପୁରା ସେଇ କଥା କହିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇସ୍କନ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି? ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ସବୁଠି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୀରେ ବି ଯୋଉ ଇସ୍କନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେ ସବୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେ ହଉଛି ନା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ରେ ସେମାନେ ନୀତି ନିୟମରେ ଆସିକିରି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ଯାହା
ବି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ କୁଆଡେ ପଶିଗଲେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ଅପରାଧ ମାନସିକତା କି ଯାହାବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିକି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠାର ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ କରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ହବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଦିଅ ଯିଏକି ଜିଅନ୍ତା ଦିଅ ଏବଂ ଇସ୍କନ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନି, ବୈଷ୍ଣୁ ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁନି, ଏପଟେ 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 ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁନି, କଣ ପାଇଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ? ସିଏ ବିରାଟ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନର ଖବର ତ କେବେ ଆସୁନି ନା, କେବେ ନାହିଁ। ଅଦିନିଆ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଖବର ତ କେବେ ଆସୁନି। ନାଇଁ, ସେ କରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ନ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଘଟୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହଉଛୁ, ସେମାନେ ଏଥର ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶରେ ଓଡିଆ ମାନେ କେବେ ଅନ୍ୟ ତିଥିରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ମୋର ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ, ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ଓଡିଶା ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କର ମତ ମୁଁ ନେଇଛି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ସେ 9 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିନ ରୋଡ ପରମିଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କର ୱିକେଣ୍ଡ ଥିବ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସୁହାଏ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ତାହା 9 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଥାଇପାରେ, ପୁରା ଅଲଗା ସମୟ ନ ହେଇକିରି ଏ 9 ଦିନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ନାଇଁ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାନେ ଯାହାର ବି ହଉ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା କଣ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପଡୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କରିବେ? ତା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ସୁହାଉନି। ତାଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି, ଇସ୍କନକୁ କିଏ କହୁଛି ତମେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, କିଏ କହୁଛି ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, କିଏ କହୁଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଆମେରିକା ଦ୍ଵାରା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ ନ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବେ। ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରିବ ତ ଭାରତ ସରକାର? କାହିଁ କରିପାରିବନି? ନା, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 128ରୁ 29ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ଭାରତ ସରକାର, ଆକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ FCR ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ବାହାର ଦେଶରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ ତା ଦ୍ୱାରା? ସେମାନେ କଣ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଫାଇଦା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗୃହୀତ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣ ଗଭୀରତମ କଥା କହୁଛି, ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଯୋଉ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଆମେରିକା ଦିଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସିଟିଜେନସିପ ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି କମିଯିବ, 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି କମିଯିବ। ଏବଂ ସେ ଦେଶ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ବୁଢା ବଳଦଙ୍କୁ ସେ ଦେଶରେ ନିଜେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶକୁ ନିଜର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସିକି ସବୁ ସିଟିଜେନସିପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ଏଠାରେ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଭାରତରୁ। ଏଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କେତେ ଜଣ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ଡିପୋର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ କେବଳ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ଏହାକୁ ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ ନ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଧର୍ମ ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେକ୍ଟର ବାବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଯେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି କେହି ଆସିକିରି ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁରେ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନାଁରେ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଦେଶର।
गुइंदा व्यवस्था ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାର ନାଇଁ ମୁଁ खोज ଏଠାରେ खबर ଗୋଟେ नहीं पारिबे। हाँ। ଛୋଟିଆ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଭାରତ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ हाँ ଆପଣ ମିଜୋରାମ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେକୌଣସି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ସତ୍ତା ନାହିଁ। हम्म ତାର କାରଣ ହଉଛି ଅଲରେଡି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଲରେଡି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 98% ହଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ରହିସାରିଲେଣି। हम्म ଭାରତକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯୋଉଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ତା ଦେହରେ ଇସ୍କନ କାହିଁ ସେଠି ଯାଇକି ମନ୍ଦିର କରୁନି? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଇସ୍କନ ତାର ମନ୍ଦିର ନଥିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନେ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯାହା ବି ଘଟଣା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଧାର କରାଗଲା। ଆଉ ତ ବହୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଜି ପ୍ରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ, ଓଡିଆ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ଆମେ କାହାର ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ମାପୁନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାର ପରିଣାମ ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର। ଏକଦମ ଆପଣ ମୋ ମନ କଥା କହିଲେ। ଓକେ, ଦେଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଚିନ୍ତାର କଥା ଯେ ଗଜପତି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯଦି ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଫିଟିଥାନ୍ତା ଏବଂ କାହିଁକି ମୂଳ ଯୋଉ ରହିଛି ମୂଳ ପୀଠ ତା ହିସାବରେ କାହିଁକି ତାର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକିରି ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ନିଜ ପଟୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଦେଶର ସରକାର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କି ପ୍ରକାର ସହାୟକ ହେଇପାରିବେ, କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଇଏ ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏତିକି ଖବର ଆସିଛି ଆଉ ଏଇ ଖବରକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଧିକାରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆସିନି। କେବଳ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ହେଇଛି ବୋଲିକି ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ସରକାରୀ ଭାବରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଖବର ଆସିନି ଏ ଉପରେ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ସେ ଖବରକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଗାମୀ ସମୟ ତ ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଅତିଥି ଆଉ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେକ୍ଟର ବାବୁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।